హాయ్ ఎవ్రీవన్. బిఫోర్ క్లాస్లో మనం డెరివ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అండ్ గ్రహామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ బిఫోర్ క్లాస్లో మనం ఆదర్శవాయు సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించే విధానాన్ని నేర్చుకున్నాం. ఆ సమీకరణం ఎట్లా ఉత్పాదించవచ్చో నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత గ్రహం వాయు వ్యాపన నియమము మరియు దాని యొక్క అనువర్తనాల గురించి కూడా మనం బిఫోర్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ కెనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. కెనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్, వాయువుల అనుచలన సిద్ధాంతము అంటాం తెలుగులో. వాయువుల అనుచలన సిద్ధాంతము, ఇంగ్లీష్లో కెనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. This theory was proposed by Bernoulli. This theory was proposed by Bernoulli and developed by Maxwell, Boltzmann, Clausius and Kelvin and others. This theory was proposed by Bernoulli and developed by Maxwell, Boltzmann, Clausius, Kelvin and others. This theory to explain, ఈ థియరీ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, గ్యాస్ లాస్. బిహేవియర్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే వాయువుల యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. This theory was proposed by Bernoulli and developed by Maxwell, Boltzmann, Clausius, Kelvin and others to explain the behavior of gases. Important postulates of this theory are every gas contains large number of teeny and discrete particles called molecules. Every gas contains large number of teeny and discrete particles called molecules. The molecules move randomly in all directions with high velocities, so they collide with each other and also with the walls of the container. The molecules move randomly in all directions with high velocities, so they collide with each other and also with the walls of the container. Next point, molecular collisions are perfectly elastic. Molecular collisions are perfectly elastic in the sense that total kinetic energy does not change. Molecular collisions are perfectly elastic in the sense that total kinetic energy does not change. Volume occupied by gas molecules is negligible compared to the total volume of the vessel. Volume occupied by gas molecules is negligible compared to the total volume of the vessel. Molecules are electrically neutral and do not have attractions or repulsions between them. Molecules are electrically neutral and do not have attractions or repulsions between them. The energy may transfer from one molecule to another during their collisions. The energy may transfer from one molecule to another during their collisions. Molecular motions are unaffected by gravity. The pressure exerted by a gas is due to the collisions of gas molecules on the walls of the container. There is no loss of energy in these collisions. The pressure exerted by a gas is due to the collisions of gas molecules on the walls of the container. There is no loss of energy in these collisions.
The average kinetic energy of the gaseous molecules, the average kinetic energy of the gaseous molecules is directly proportional to the absolute temperature of the gas, is directly proportional to the absolute temperature of the gas. The average kinetic energy of the gaseous molecules is directly proportional to the absolute temperature of the gas. KE proportional to T. KE proportional to T. సో కెనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్, దీన్ని వాయువుల అనుచలన సిద్ధాంతం అని అంటాము. ఈ సిద్ధాంతాన్ని బెర్నూలీ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఈ సిద్ధాంతంను డెవలప్ చేసినటువంటి, అభివృద్ధి పరిచినటువంటి సైంటిస్టులు మ్యాక్స్వెల్, బోల్ట్జ్మాన్, క్లాసియస్, కెల్విన్ అండ్ అదర్స్. సో దిస్ థియరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై బెర్నూలీ అండ్ డెవలప్డ్ బై Maxwell, Boltzmann, Clausius, Kelvin and others. This theory ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, ఈ థియరీలో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే, పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ ఆర్ every gas contains large number of teeny and discrete particles called molecules. అంటే వాయువులలో అతి సూక్ష్మమైనటువంటి కణాలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి. ఈ కణాలనే అణువులు అంటారు. Every gas contains large number of teeny and discrete particles. Teeny and discrete particles are called molecules. Discrete అంటే ఏంది ఇక్కడ? మెజరబుల్, కొలవదగినటువంటివి, మెజరబుల్ అని అర్థం. అంటే వాయువులలో అతి సూక్ష్మమైనటువంటి కణాలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి. ఈ కణాలనే అణువులు అంటారు. Every gas contains large number of teeny and discrete particles called molecules. Next point, the molecules move randomly in all directions with high velocities. So they collide with each other and also with the walls of the container. అంటే వాయువులలో అణువులు నిరంతరంగా అత్యధిక వేగాలతో రుజుమార్గంలో చలిస్తూ ఉంటాయి. The molecules move randomly in all directions with high velocities, so they collide with each other and also with the walls of the container. అంటే వాయువులలో అణువులు నిరంతరంగా అత్యధిక వేగాలతో రుజుమార్గంలో అన్ని దిశలలో చలిస్తూ ఉంటాయి. ఈ అన్ని దిశల్లో చలిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఒకదానికొకటి తమకు తాముగా కొల్లైడ్ అవుతూ ఉంటాయి, అంటే ఘర్షణ పడుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా పాత్ర గోడలతో కూడా తాడనాలు జరుపుతాయి. తమకు తాము తాడనాలు జరపడం, తర్వాత పాత్ర గోడలతో కూడా తాడనాలు జరుపుతాయి. ఈ తమకు తాము మరియు పాత్ర గోడలతో తాడనాలు జరిపినప్పుడు అవి చలించే వేగాలు మారవు, కానీ అంటే వాటి యొక్క వేగాలు ఏం మారవు కానీ అవి చలించే దిశ మారుతుంది. అంటే వాయువులలో అణువులు నిరంతరంగా అత్యధిక వేగాలతో రుజుమార్గంలో చలిస్తూ ఉంటాయి, అన్ని దిశల్లో చలిస్తూ ఉంటాయి. ఈ చలిస్తూ ఉన్నప్పుడు తమకు తాము తాడనాలు జరపడం కానీ, కొల్లైడ్ కావడం కానీ, పాత్ర గోడలతో కూడా తాడనాలు జరపడం కానీ జరుగుతుంది. ఈ విధంగా తాడనాలు జరిపేటప్పుడు వాటి యొక్క వేగాలు మారవు, కానీ అవి చలించే దిశ మారుతుంది. సో ద మాలిక్యూల్స్ randomly in all directions with high velocities, so they collide with each other and also with the walls of the container. Molecular collisions are perfectly elastic in the sense that total kinetic energy does not change. అంటే ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ, వాయువులకు ఉన్నటువంటి ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంది? ఏదైనా ఒక పార్టికల్ పైన ప్రెజర్ను అప్లై చేసినప్పుడు తన యొక్క పూర్వస్థితిని కోల్పోయి ప్రెజర్ను తొలగించిన తర్వాత అంతకుముందు స్థితి ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఆ స్థితికి వచ్చినట్లయితే, ఒక పార్టికల్ పైన ప్రెజర్ను అప్లై చేసినప్పుడు తన స్థితిని కోల్పోయి
ప్రెజర్ని తొలగించినప్పుడు మళ్ళీ యథాస్థితికి వచ్చినట్లయితే దానిని ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఒక మాలిక్యూల్కి ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అంటే ఆ మాలిక్యూల్స్ ఒకదానికొకటి తాడనాలు జరిపినప్పుడు కానీ పాత్ర గోడలతో తాడనాలు జరిపినప్పుడు కానీ ఏమవుతుందంటే ఒకదాని యొక్క ఎనర్జీ ఇంకో దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ₹1 ఉందనుకోండి, పక్కన అతని దగ్గర ఏం లేదు. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న రూపాయి వానికి ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, మన దగ్గర లాస్ అయ్యి వాని దగ్గర గెయిన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, టోటల్గా ఆ కంటైనర్లో టోటల్గా ఉన్నటువంటిది ఏంది, టోటల్గా ఎంతైతే ఉండాలో అంతే ఉంటుంది. అంటే ఒకటి లాస్ అవుతుంది, ఇంకోటి గెయిన్ అవుతుంది. కానీ టోటల్గా ఉండాల్సినటువంటిది ఎనర్జీ కెనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాం. ఈ టోటల్గా ఉండాల్సిన కెనెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రం మారదు. సో మాలిక్యులర్ కొలీజన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్. అంటే ఒక మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ లాస్ కావచ్చు, ఇంకో మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ గెయిన్ కావచ్చు, కానీ టోటల్గా కంటైనర్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ మాత్రం చేంజ్ కాదు. టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్. నెక్స్ట్, వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ compared to the total volume of the vessel. Volume occupied by gas molecules is negligible compared to the total volume of the vessel. అంటే వాయువు యొక్క ఘనపరిమాణంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వాయు అణువులు ఆక్రమించే ఘనపరిమాణం అనేది చాలా తక్కువ. వాయువులు మొత్తం వాయు యొక్క ఘనపరిమాణంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వాయు అణువులు ఆక్రమించే ఘనపరిమాణం చాలా అత్యల్పం, కాబట్టి దాన్ని మనం నెగ్లిజిబుల్ పరిగణలోకి తీసుకోము. Molecules are electrically neutral. Molecules are electrically neutral and do not have attractions or repulsions between them. వాయు అణువుల మధ్య ఎలాంటి ఆకర్షణ లేదా వికర్షణ బలాలనేవి ఉండవు. వాయు అణువుల మధ్య ఎటువంటి ఆకర్షణ కానీ లేదా వికర్షణ బలాలు కానీ ఉండవు. The energy may transfer from one molecule to another. The energy may transfer from one molecule to another during their collisions. వాయు అణువులు ఒకదానికొకటి తాడనాలు జరిపినప్పుడు కానీ పాత్ర గోడలతో తాడనాలు జరిపినప్పుడు కానీ వాటి యొక్క ఎనర్జీ అనేది ఒక మాలిక్యూల్ నుంచి ఇంకో మాలిక్యూల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కానీ టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు, ఒకే విధంగా ఉంటుంది. సో the energy may transfer from one molecule to another during their collisions. Molecular motions are unaffected by gravity. వాయు అణువుల చలనాలపైన ఎలాంటి భూమి ఆకర్షణ ప్రభావం ఉండదు. వాయు అణువుల చలనాలపైన ఎటువంటి భూమి ఆకర్షణ ప్రభావం అనేది ఉండదు. The pressure exerted by gas is due to the collisions of gas molecules on the walls of the container. There is no loss of energy in these collisions. The pressure exerted by a gas is due to the collisions of gas molecules on the walls of the container. There is no loss of energy in these collisions. అంటే వాయువులలో అణువులు ఏమవుతున్నాయి, ఒకదానికొకటి తాడనాలు జరిపినప్పుడు కానీ పాత్ర గోడలతో తాడనాలు జరపడం వల్ల కానీ అక్కడ ఏమైందంటే వాయు పీడనం ఏర్పడుతుంది. అంటే వాయు అణువులు తమకు తాము తాడనాలు జరిపినప్పుడు కానీ కొల్లాయిడైనప్పుడు కానీ పాత్ర గోడలతో కొల్లాయిడైనప్పుడు కానీ అక్కడ ఏమైందంటే వాయు పీడనం ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ద యావరేజ్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ద యావరేజ్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. KE ప్రపోర్షనల్ టు T. అంటే అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే KE ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే KE ఆల్సో డిక్రీజెస్. KE ప్రపోర్షనల్ టు T. సో మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. కెనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. దిస్ థియరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై బెర్నౌలీ and developed by Maxwell, Boltzmann, Clausius and Kelvin and others. Every gas contains large number of teeny and discrete particles called molecules. The molecules move randomly in all directions with high velocities, so they collide with each other and also with the walls of the container. Molecular collisions are perfectly elastic
in the sense that total kinetic energy does not change. ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటే ఒకటి లాస్ కావడం ఇంకోటి గెయిన్ కావడం జరుగుతుంది, కానీ టోటల్గా ఆ కంటైనర్లో ఎంతైతే ఎనర్జీ ఉండాలనో దాంట్లో ఎటువంటి మార్పు కెనెటిక్ ఎనర్జీలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. ద టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్. వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ కంపేర్డ్ టు ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెసెల్. Volume occupied by gas molecules is negligible compared to the total volume of the vessel. Molecules are electrically neutral and do not have attractions or repulsions between them. The energy may transfer from one molecule to another molecule during their collisions. Collision జరిగేటప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ నుంచి ఎనర్జీ అనేది ఇంకో మాలిక్యూల్కు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, అంటే ఒకటి లాస్ అవుతుంది ఇంకోటి గెయిన్ అవుతుంది, కానీ టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. మాలిక్యులర్ మోషన్స్ ఆర్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై గ్రావిటీ. భూమి ఆకర్షణ ప్రభావం, వాయు అణువులపైన భూమి ఆకర్షణ ప్రభావం అనేది ఉండదు. ద ప్రెజర్ ఎక్సెప్టెడ్ బై ఏ గ్యాస్ ఈజ్ డ్యూ టు ద కొలిజన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. దెర్ ఈజ్ నో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ దీస్ కొలిజన్స్. అంటే అణువులు ఒకదానికొకటి తాడనాలు జరిపినప్పుడు కానీ పాత్ర గోడలతో తాడనాలు జరిపినప్పుడు కానీ అక్కడ ఏమైందంటే వాయు పీడనం అనేది ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, ద యావరేజ్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాసియస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. కేఈ ప్రపోర్షనల్ టు టీ. కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్. అంటే అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే కెనెటిక్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. అంటే అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ పెరిగితే కెనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది, అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ తగ్గితే కెనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. సో వాయు అణుచలన సిద్ధాంతం. ఈ వాయు అణుచలన సిద్ధాంతం ఇంగ్లీష్లో కెనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఈ థియరీని మ్యాక్స్వెల్, బోల్ట్జ్మాన్, క్లాసియస్, కెల్విన్స్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఈ థియరీ ప్రతిపాదించినటువంటి వ్యక్తి బెర్నౌలీ. దిస్ థియరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై బెర్నౌలీ, డెవలప్డ్ బై మ్యాక్స్వెల్, బోల్ట్జ్మాన్, క్లాసియస్, కెల్విన్స్. వాయువులలో అతి సూక్ష్మమైనటువంటి కణాలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి. ఈ కణాలనే అణువులు అంటారు. వాయువులలో అణువులు నిరంతరం అత్యధిక వేగాలతో రుజుమార్గంలో అన్ని దిశలలో చలిస్తూ ఉంటాయి. వాయువులలో అణువులు నిరంతరంగా అత్యధిక వేగాలతో రుజుమార్గంలో అన్ని దిశల్లో చలిస్తూ ఉంటాయి. ఈ చలిస్తున్న క్రమంలో వాయు అణువులు ఒకదానికొకటి తాడనాలు జరపడం కానీ పాత్ర గోడలతో తాడనాలు జరపడం కానీ జరుగుతాయి. ఈ విధంగా ఒకదానికొకటి తాడనాలు జరుపుతున్నప్పుడు కానీ పాత్ర గోడలతో తాడనాలు జరుపుతున్నప్పుడు కానీ వాటి యొక్క వేగాలు మారవు, కానీ అవి చలించే దిశ మారుతుంది. నెక్స్ట్, వాయు యొక్క ఘనపరిమాణంతో పోల్చినప్పుడు వాయు అణువులు ఆక్రమించే ఘనపరిమాణం అత్యల్పం, కాబట్టి దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోము. తర్వాత మాలిక్యులర్ కొలిజన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు టోటల్గా మన దగ్గర ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఉంది, సరే ₹1 మన దగ్గర అమౌంట్ ఉంది. అయితే ఈ రూపాయిని ఏం చేసినాం, పక్కన మన దగ్గర లేదు, మన రూపాయిని ఏం చేసినాం, వానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం. అప్పుడు మనం లాస్ అవుతాం, వాడు గెయిన్ అవుతాడు. కానీ టోటల్గా దాంట్లో ఉండాల్సిన ఎన్ని రూపాయలు ఉన్నాయి? ₹1 ఉంది కదా, అది మారదు. అంటే ఎనర్జీ అంటే కొలిజన్ జరిగేటప్పుడు ఒకటి లాస్ అవుతాడు, ఇంకోటి గెయిన్ అవుతాడు, కానీ టోటల్గా ఉండాల్సినటువంటి అమౌంట్ ఎంతైతే ఉందో అంతే ఉంటుంది. అంటే దీన్నే మనం ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ అని చెప్తాం. మాలిక్యులర్ కొలిజన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ద టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్. టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రం మారదు. అంటే తాడనాలు జరుపుతున్నప్పుడు, పాత్ర గోడలతో తాడనాలు జరుపుతున్నప్పుడు కానీ తమకు తాము తాడనాలు జరుపుతున్నప్పుడు కానీ ఒకటి ఎనర్జీ లాస్ కావడం, ఇంకోటి గెయిన్ కావడం జరుగుతుంది. కానీ టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీలో మాత్రం ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. నెక్స్ట్, ద ఎనర్జీ మే ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ మాలిక్యూల్ టు అనదర్ మాలిక్యూల్ డ్యూరింగ్ దేర్ కొల్యూజన్. అంటే తాడనాలు జరుపుతున్నప్పుడు లేదా పాత్ర గోడలతో తాడనాలు జరుపుతున్నప్పుడు ఒకటి ఎనర్జీ అనేది ఒకటి లాస్ అవుతుంది, ఒకటి గెయిన్ అవుతుంది అని చెప్పినాం కదా. అంటే ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. ఇవి తటస్థంగా ఉంటాయి. అంటే ఆ అణువుల మధ్య ఎలాంటి అట్రాక్షన్స్ కానీ రిపల్షన్స్ కానీ ఉండవు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డు నాట్ హ్యావ్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ రిపల్షన్స్ బిట్వీన్ దెమ్.
నెక్స్ట్ మాలిక్యులర్ మోషన్స్ ఆర్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై గ్రావిటీ. మాలిక్యులర్ అంటే వాయు అణువుల చలనాలపైన ఎటువంటి భూమి ఆకర్షణ ప్రభావం అనేది ఉండదు. ద ప్రెజర్ ఎక్సెప్టెడ్ బై ఎ గ్యాస్ ఈస్ డ్యూ టు ద కొలిజన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. దెర్ ఈస్ నో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ దీస్ కొలిజన్స్. తమకు తాము కొలిజన్ అవుతున్నప్పుడు కానీ, తాడనాలు జరుపుతున్నప్పుడు కానీ, పాత్ర గోడలతో తాడనాలు జరుపుతున్నప్పుడు కానీ అక్కడ ఏమైందంటే వాయు పీడనం అనేది ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, కెనెటిక్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్. కేఈ ప్రపోర్షనల్ టు టీ. అంటే అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే కేఈ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే కేఈ ఆల్సో డిక్రీజెస్. సో ఇది కెనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. రిమైనింగ్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం.